हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाने नू खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूह दी बरकत पाने नू तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। ऊने अपने नाल तू धो दे मेरे चोले नू, ऊने अपने नाल तू धो दे मेरे चोले नू। मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू, मैनू पवित्र करने वाला मेरा मालिक तू। तू है मेहरबान, हालेलुया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया, तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। आनंद शांति पाने नू खाली दिल नू मैं हाले आया, खाली दिल नू मैं हाले आया। पाक रूह दी बरकत पाने नू तेरे हुजूर यीशु जी मैं आया। आओ उसी जिंदे खुदा दे अगे बीते हुए हरेक पल दे लिए खुदा शुक्रगुजारी करिए। इस महान पल दे विच प्रभु सानू लैके आए हैं, इस महान कुर्बानी दे विच जिस विच उसका बदन ते लहू सानू रोया करदा है, शक्ति दिंदा है कि असीं स्वर्गी खोज दे लिए अपने आप को तैयार करिए। उन्हां सब दिल दियां ख्वाहिशां दे लई जो साड़ियां अर्ज़ां ने मिन्नतां ने वो सब खुदा दे चरणों में समर्पित करते हुए इस महान कुर्बानी में हिस्सा लइए। बाप अदे बेटे अदे रूह पाक दे नाम उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अदे रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे। अदे तुहाडे दे नाल भी होवे। जिंदे प्रभु दे विच मेरे प्यारे भरा भैण बच्चों, अज असीं अंजील दे पाठ दे विच अदे पहले दूसरे पाठ दे विच सुनदे हां कि खुदा कदे भी सानू कल्लियां नहीं छड्डदा। असीं ये चीज़ां ये सिक्ख्या बहुत बार अपने बुजुर्गों तो भी सुनी है, जिन्होंने सानू मसीह तलीम सुनाई उन्होंने तो भी सुनी है, पर फिर भी जो असीं अपनी जिंदगी में कई मुसीबतां सामना करते हैं सानू लगता है कि शायद खुदा साडी दुआ नहीं सुन रहा है, शायद खुदा ने साडे वल नज़र नहीं की हुई है। ये सब चीज़ां सानू बहुत डिस्टर्ब करदियां ने, परेशान करदियां ने। पर परमेश्वर सानू एक बहुत उत्तम सच समझा रहा है। परमेश्वर ने आप कहा कि जो अंत तक कायम रहेगा वो स्वर्ग राज हासिल करेगा। तो जेकर प्रभु कहता कि अंत तक कायम रहेगा तो यह मतलब कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिहदे थ्रू सानू निकलना पवेगा। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि हजे परेशानी शुरू हुई तो नाल ही प्रार्थना की तो असीं बच गए। परेशानी शुरू होएगी पर प्रभु सानू उस परेशानी विच इकल्लियां छड्डेगा ताकि असीं अपनी जिन्नी ताकत है, जिन्नी जदोजहद कर सकते कर लईए। फिर एक चौथा पहर आएगा जो सानू लगेगा कि हुण मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो उस समय खुदा साडी मदद करेगा तां जो असीं अपने जीवन में हमेशा जानिए कि सब कुछ साडी ताकत में संभव नहीं है। जब तक खुदा साडे नाल है सानू डरन की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने जलाली हत्थां दे नाल सानू बचाएगा। साडी ताकत है साडी प्रार्थना, बाकी हत्थां दा बल, दिमाग दा बल कुछ भी नहीं। साडी प्रार्थना ही साडा बल है, साडा हथियार है। क्या जुदा खुदा साडे तो चाहता है कि प्रार्थना में असीं अपना समा बिताइए, या उसे ना सब मौके लिए खुदा तो माफ़ी मंगिए,
जब इसी प्रभु की हजूरी में योग या फिर अपने गुनाह तौबा करके नहीं आए, ऐसा मौका नहीं तो माफी मांगते हुए उसको शिफा हासिल करिए। सर्वशक्तिमान खुदा साडे ते दया करे अदे साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदैव जीवन दे वल पहुंचावे। आमीन। प्रभु
प्रार्थना करिए। ऐ पूरी कुदरत वाले ते काल खुदा, तेनू बाप कह के पुकारन का विशेष अधिकार तू सानू दिंदा है। बख्श दे कि गोद ले गए धीआं पुत्रां दी रूह साडे विच वधदी जावे, तां जो असीं उस विरासत विच बढ़ सकीए जो तू साडे लई वादा कीता है। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूपाल दी एकता विच एक खुदा जिंदा ते राज करदा है, सदा तो सदा तीकर। आमीन। पाठ पहला। जद असीं जिंदगी के तूफानां विच घिरे हुंदे हां तां यकीनी साडी मदद लई यीशु साडे नाल हुंदा है ते असीं उस नूं कबूलण लई ਤਿਆਰ हां। तां ही सुहानी हवा वांग सानूं दिलासा देवेगा। राजा दा पहला ग्रंथ उसका 19 बाब 9 ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 13 ਐਤ तक। तू पहाड़ की चोटी उत्ते जाके मेरे सामने खड़ा हो। उत्थे पहुंच के ओ एक गुफा विच रात कटन लई चला गया, पर अचानक प्रभु ने उसनूं दस्या अते पुछया, ए एलिया कि तू की कर रहा है? तद प्रभु ने उसनूं कहा, तू पहाड़ की चोटी उत्ते जाके मेरे सामने खड़ा हो। जदों वो उत्थे खड़ा सी तां प्रभु उसदे सामने दी लंघिया अते उसने एक भयंकर हनेरी घल्ली, जिस नाल पहाड़ काट गए अते चट्टानां तिड़क गईयां, पर प्रभु उस हनेरी विच नहीं सी। हनेरी पिछों भूचाल आया, पर प्रभु उस भूचाल विच भी नहीं सी। भूचाल दे अगे भूचाल पिछों अग आई, पर प्रभु उस अग विच भी नहीं सी। हाँ, अग दे पिछों एक शांत नीली जही हवा आई। जदों एलिया ने आवाज सुनी तां उसने अपना मुंह कपड़े नाल ढक लिया अते ओ गुफा दे बूहे अगे जा खड़ा होया। तद एक आवाज ने उसनूं कहा, एलिया तू इत्थे की कर रहा है? ये प्रभु दी बाणी है। खुदा दी करो शिकायत।
कि अपने भैन भरावां की मदद लई हमेशा तैयार है कि ਅਸੀਂ भी अपने भैन भरावां की सहायता ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਂ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 9:1-5। मैं अपने भरावां के कल्याण ਲਈ मसीह ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मैं मसीह ਵਿੱਚ सच बोल रहा हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो पाप ਵਿੱਚ मेरा ਜ਼ਮੀਰ ईसाई गवाही ਦਿੰਦਾ है कि मेरे दिल ਵਿੱਚ बड़ा गम ਅਤੇ लगातार पीड़ ਰਹਿੰਦੀ है। इसलिए मैं कहना चाहता हाँ कि मैं अपने लोगों की खातिर जो नस्ल के रिश्ते ਵੱਲੋਂ मेरे नेੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, मैं आप ਸਰਾਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੋਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਮਹਿਮਾ, ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, gavange, खुशी नाल गावांगे। यहोवा की सुनावांगे, सुनावांगे। Hallelujah, गावांगे, खुशी नाल गावांगे। हम यहोवा की सुनावांगे, सुनावांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਭੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਹਵਾ ਥੰਮ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ 3 ਪਹਿਰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾਏਗਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦੇਖੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਫੇਸ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। 3 ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੇਧ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਥੰਮਿਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਦ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾ ਜੋ ਡੁੱਬਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ 'ਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਸੋਗੇ। ਔਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਨਾ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਖਬਰ ਥੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਜੀਓ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੈ? रूह है, मैं खुदा के अक्स से सूचे बनाया गया, तो सिर्फ खुदा के भरोसा रखो कि खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पवित्रता नाम जरूर बचाएगा। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ एकदम धरती के लाके उसने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसको पता सी खुदा मेरे नजदीक है। इसी कदे ना सोचना कि जिन्हें कितने मैं रोले रप्पे वाली थां में जाके प्रार्थना करांगा तो खुदा उत्थे ही सुनेगा। जो तुसी अपने दिल की गहराइयां च उसनूं पुकारोगे तो खुदा तुहाडी जरूर सुनेगा। इसलिए कदे भी पाक मास दे विच देखो किन्ने ट्रेंड आए, इत्थे वो सभा चल रही है, उत्थे वो सत्संग चल रहा है, पर कदे भी उस सत्संग की रीत नूं पाक मास विच नहीं लेके आया गया। कभी नहीं जो पाकमास मना रहे हैं इदा करिए उदा करिए, नहीं। ये वो कुर्बानी है जिसने खुदा ने स्थापित किया है। तो खुदा की स्थापना में स्थिरता है, शांति है। ऐसी स्थिरता और शांति के वारस हैं, क्योंकि हमेशा भरोसा रखना, कभी भी हिम्मत ना हारना। परमेश्वर हमेशा साढ़े नाम इसी भरोसे ना आओ से सारे खड़े होकर अपने विश्वास का प्रगटावा करिए। रसूल का कलमा आसमान
जिंदे खुदा दा साडा वादा है जो इस पुकारांगे सानू हमेशा अपना सहारा देगा सानू आखदा है डरो नहीं मैं तेरे नाल हां तो जिंदे खुदा दे के अपनी रचना से पेश करिए साडा वचन होवेगा ऐ प्रभु साडी दुआ सुन हे प्रभु साडी दुआ सुन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਨੁਵਚਨ हे प्रभु साडी दुआ सुन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਜ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਨੁਵਚਨ हे प्रभु साडी दुआ सुन ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਅਨੁਵਚਨ हे प्रभु साडी दुआ सुन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵੇ ਅਨੁਵਚਨ हे प्रभु साडी दुआ सुन ऐ जिंदे खुदा से प्रार्थना करते हैं समूचे यूथ दे लिए नौजवानों दे लिए जिंदे खुदा ये नौजवान हैं जो साडी कलीसिया दा भविष्य हैं वो यीशु ने सब ते अपनी कृपा कर सुलेमान दी दनाई नाल भरपूर कर तां जिंदे प्रभु अपने जीवन दे सही फैसले लेंदे हुए अपने परिवार दे लिए अपनी कलीसिया दे लिए मान दा कारण बनन अनुवचन हे प्रभु साडी दुआ सुन ऐ प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन सब बीमारां दे लिए जिन्हां ने साडे प्रार्थना दी मांग की है खास तौर पे सिस्टर कॉलिन प्रधान सोहन अदना सब दे लिए जो कि ना समय दे बीमार सन दुखां दे नाल पीड़ित सन प्रभु यीशु तुझे अपने पवित्र किनां दे हत्थां छू के ना सब नु अपनी शिफा दे नाल भरपूर करो जिंदे खुदा हम सब लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी नहीं लाचार नहीं पर किसी भी तरह साडा कांटेक्ट नहीं होया प्रार्थना मांग नहीं कीती पर अज असीं उन सब लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हां की प्रार्थना के लिए कोई भी नहीं है प्रभु यीशु ने सब नु अपने फसल दे नाल भरपूर कर अनवचन हे प्रभु साडी दुआ सुन और उसी अपनी नज़ीरज़ां दे बिनता जिंदे खुदा चंद्र विच पेश करिए ते माता मरियम दी सिफारिश करन दे आखिए सलाम ए मरियम सलाम करी हुई खुदा तेरे नाल है और दा विच तने नाले तने तेरी मुकदा फले यीशु हे हज़रत मरियम खुदा दी मां सब नगर ले दुआ कर ते साडी मौत ले आमीन मैं जिंदे खुदा से सब कुछ मांगते हैं बड़े प्यारे ते शक्तिशाली नाम ते आमीन
ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਅਜੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦਿਨਾਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰਿਆ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾ। ਹੋਸਨਾ 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 ਹੋਸਨਾ। ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਪਾਕ 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 ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਸੱਚੋਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਸੱਚੋਂ ਪੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ईमान दा पेट प्रभु मुक्ति दाते, असीस कुर्बान
ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰੈਂਕੋ ਤੇ ਅਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਲ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਲਾਲ ਜੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। हे प्रभु मैं से उतर नहीं हाँ कि तू मेरी शाद ले आवे, पर तू एक शबनाओ में मेरी रूह चंगी हो जाएगी। तेरा प्यारा बेटा प्रभु तेरे रूहे साढ़े दिलाल चाव वाला है, साढ़े वाक है ताकि ऐसे भी तेरे माल उसको बंदे प्यार करिए। ऐसा दिवस इस रात मसीह वाले
उस नाल सानू भी उहदी सेवा करनी सिखा। आमीन।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ। ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਦੇਵਾਨ ਪਾਏ ਮਾਰਿਆ ਆਏ ਦੇਵੀ ਸੁਨਹਿਰਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਬਣਾ ਆਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਦਲ ਸਾਧਿਆ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਾਧਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਅਬੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਸਨਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਐ ਜਿਤਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਰ ਸਭੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਰੀ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।